ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानान्न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान्नान्न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितान्नान्न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्।
चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इदमद्य मया लब्धम् इदं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितास्तब्धाः दम्भमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामक्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः સોળમો અધ્યાય દૈવ અસુર સંપત વિભાગયો 1 થી 3 શ્લોક દૈવ સંપત વિભાગયો ભગવાને એમાં એનું વર્ણન કર્યું અને લગભગ 8મા શ્લોકથી ભગવાન છે અસુરી સંપતનું વર્ણન કર્યું અને એ પહેલા ભગવાને એક શ્લોકમાં કીધું કે દૈવી સંપત વિમોક્ષાય દૈવી સંપત છે એ આપણને આ સંસારમાંથી છોડવા માટે છે આસુરી સંપત નિબંધનાય આસુરી સંપત છે આ જન્મની અંદર પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ એટલે કે બાંધવા માટે છે એ સ્પષ્ટતા કરીને અત્યારે ભગવાન છે આસુરી સંપત નું વર્ણન કરી રહ્યા છે એમાં આ બધા શ્લોક આપણે જોયા હતા પણ એમ કહી શકાય કે ભગવાને કીધું 11મા શ્લોકમાં કે આસુરી સંપત વાળાનો સ્વભાવ કેવો હોય એટલે કીધું અપરિમેયામ ચિંતા એની પાસે ચિંતા છે કેવી છે તો કે માપી ન શકાય એવી પ્રલયાંતામ ચિંતામ એની ચિંતા પાછી કેવી છે તો મરે ત્યાં સુધી ન જાય એવી અને એના ઉપાશ્રિતા એની સાથે જોડાયેલા છે કારણ કે ખોટું કામ કરીએ તો હંમેશા મનની અંદર ચિંતા તો રહે છે પ્લસ કામ ભોગ પરમાહ માત્ર કહેવાય ને કે જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને જ્ઞાનેન્દ્રિયોના વિષયો એના ઉપભોગની અંદર પરમાહ કહેવાય કે એને જે પરાયણ છે અને આટલું જ જીવન છે એ તાવત ધીસ મચ ઓનલી આટલું જ જીવન છે ઇતિ નિશ્ચિતા આવું એ માનવા વાળા છે 12મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું આપણે એક કહેવાય ને એક દોરડા સાંધે બંધાઈ જાય તોય આપણે કે મને છોડો છોડો આ લોકો બધા કેવા છે તો કે શતૈહી બદ્ધાહ આશા પાશ શતૈહી બદ્ધાહ હજારો 100 શતનો અર્થ થાય 100 પણ જ્યારે વધારે હોય ત્યારે હંમેશા એને કહેવાય કે મોર દેન વન એટલે કે હજારો અને મોર દેન 100 ઓલ્સો એટલે કે ઘણા બધા હજારો આશામાં એ લોકો બંધાયેલા છે અને આશા જ્યારે ફૂલફિલ ન થાય તો ક્રોધ પરાયણા એટલે એના ગુસ્સાવાળા છે અને જેટલી આશા વધારે એટલી ઈચ્છાઓ વધારે એટલે કે એ ઈચ્છાઓને વરેલા છે ક્રોધને વરેલા છે અને અહીંયા ભગવાને નથી લખ્યું કારણ કે ત્યાં અનુષ્ટુપ છંદનું મીટર પૂરું થઈ જાય નહીતર એમ પણ લખી શકે કામ ક્રોધ લોભ પરાયણા
જો ઈચ્છા પૂરી થાય તો લોભ, ઈચ્છા પૂરી ન થાય તો ક્રોધ. અને કામ ભોગાર્થમ ઈહંતે, અને કેમાંય મચી પડેલા છે. ઈહંતે નો દે આર ટોટલી એન્ગેજ, એ મચી પડેલા છે, એમાં જોડાયેલા છે. કેના માટે? કામ ભોગાર્થમ, કામના ભોગ એટલે કે ગમતી ઈચ્છાઓને પૂરી કરવા માટે થઈને એ હંમેશા જોડાયેલા છે. અને એ બધી પોતાની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે શું કરે છે? તો કે અર્થ સંચયાન, પૈસો ભેગો કરે છે. પણ કેવી રીતે? અન્યાયના, ખોટી રીતે એ પૈસો ભેગો કરે છે. 13મા શ્લોકની અંદર ભગવાને કીધું કે મનની અંદર શું કેલ્ક્યુલેશન ચાલતું. સાધુ પુરુષ હોય ને, એટલે સારા સાધુ, તો એના મનની અંદર એવું કેલ્ક્યુલેશન ચાલતું હોય કે હજી આટલા જપ નથી થયા તો આટલા કરવા, ફલાણું નથી કર્યું તો આટલું કરવું. એવી રીતે આ બધા છે એ શું કરે? તો કે આટલા પૈસા આજે છે, આવતીકાલે આનાથી થોડાક વધારે ભેગા કરીશ, અને ભવિષ્યની અંદર તો હું વધારે ભેગા કરીશ. એટલે કે એના મનની અંદર માત્ર શું છે? તો કે મની મની મની. એટલે 13મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું ઇદમ અદ્ય મયા લબ્ધમ, આજે મને આટલી પ્રોફિટ થયો છે, આટલો નફો થયો છે. ઇદમ મનોરથમ પ્રાપ્સ્ય, હવે મારા મનની અંદર જે ગમે છે એ વસ્તુ પ્રાપ્સે નો અર્થ થાય આઈ વિલ ગેટ ઇટ, મને મળશે. ઇદમ અસ્તિ, અત્યારે મારી પાસે આ વસ્તુ છે. પણ ઇદમ અપી, આજે મને જે ગમે છે એ પુનઃ મે ભવિષ્યતિ, એ ફરીવાર એ ધન છે એ મારી પાસે આવી જ જશે. આવી રીતે શું કરે છે? તો કે કેલ્ક્યુલેશન કરે છે. અને 14મા શ્લોકમાં એને કીધું અસો શત્રુ મયા હતઃ, આ જે શત્રુ છે ને એ મારી વડે મરાણો છે. અપરાન અપી હનિષ્ય, હું તો એટલો મોટો કહેવાય ને ગુંડો છું કે મોટો અસુર છું કે બીજાને પણ આઈ વિલ કિલ, એટલે કે બીજાને પણ હું મારીશ. અપરાન અપી હનિષ્ય. અહમ ઈશ્વર, હું કોણ છું? તો કે હું ભગવાન છું, બધા ઉપર શાસન કરવા વાળો છું. અહમ ભોગી, ઈશ્વર છું, અને મારા બધા જ જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે કહેવાય ને સારામાં સારી રીતે ચાલે છે. એટલે અહમ ભોગી, બધું ભગવાન આપ્યું હોય ને આપણી પાસે જો સરખું ન હોય તો એટલે અહમ ભોગી. અહમ સિદ્ધ, ધારો કે આપણી પાસે આપણું શરીર સારું હોય પણ કદાચ આપણું ફેમિલી બરાબર ન હોય તો કે મારું ફેમિલી પણ બહુ સરસ છે. અહમ સિદ્ધ. સિદ્ધ અહીંયા કઈ કક્ષાએ છે? ભગવાને કયા એંગલથી કીધું છે? તો કે પોતાના પરિવારના ધ્યાન રાખવાની. પુત્ર છે, પૌત્ર છે, એના બધા સંબંધીઓ છે, એને કહેવાય અહમ સિદ્ધ, વેલ સેટલડ. એની ભાષામાં અહમ બલવાન, હું કેવો છું? તો કે અત્યંત બળવાન. 7મા અધ્યાયની અંદર ભગવાને કીધું તું બલવતામ બલો અહમ, જે બધા બહુ બળવાન છે એની અંદર હું બળ છું. પણ કેવા પ્રકારનું બળ? તો ભગવાને કીધું તું કામ રાગ વિવર્જિતમ. બલમ બલવતા અહમ કામ રાગમ વિવર્જિતમ, કામ અને આસક્તિ વગરનું મારી પાસે જે બળ છે, ભગવાન કે હું જ છું. અને ઇવન એ જ શ્લોકમાં ભગવાને કીધું તું ઈચ્છા પણ હું જ છું. કામઃ અસ્મિ, હું કામ છું, હું ઈચ્છા છું. પણ કેવો કામ કે ઈચ્છા છું? ધર્મ અવિરુદ્ધ, જે ધર્મથી ક્યારેય વિરુદ્ધ નથી, એવી કોઈ પણ ઈચ્છા ભગવાનને વાંધો નથી. પણ આ બધા લોકો છે કેવી કરે છે ઈચ્છાઓ? જે ક્યારેય ન્યાયપૂર્ણ નથી. આઢ્યઃ અભિજનવાન અસ્મિ, પ્રોબ્લેમ શું છે? આજથી મેં નક્કી કર્યું કે વી વિલ ગો થ્રુ શાંકર ભાષ્યમ ઓનલી. આ છે અત્યારે શાંકર ભાષ્ય, જો હું કોપી પેસ્ટ કરીને લગાડતી હતી, મેં વાય શુડ આઈ વેસ્ટ માય ટાઈમ, એના કરતા સીધું શાંકર ભાષ્યમાંથી કેમ ન ભણીએ. આઢ્ય નો અર્થ આપણે જોયો તો કે આઢ્ય નો અર્થ થાય અત્યંત પૈસાદાર, ગર્ભ શ્રીમંત. ખરેખર જોવા જઈએ તો કે ધનેન અભિજનેન આઢ્ય અભિજનવાન અસ્મિ, એનો અર્થ આપણે જોયો તો કે મારી 7 પેઢીથી ઓલા રીચ, બીજા તો કે ગુણ તો જોતા જ નથી, ખાલી પૈસાને જ મહત્વ છે. અભિજનવાન નો અર્થ થાય સપ્ત પુરુષ, અહીંયા અર્થ થાય સપ્ત પુરુષ નો અર્થ થાય 7 પેઢીથી
અમારા બધા જ પુરખાઓ, આપણે કહીએ ને અમારા વંશજ, અમારા વડીલો છે એ કેવા હતા? શ્રોત્રિયત્વ આદિ સંપન્ન. અને એમાં આપણે રાવણનો દાખલો પાછો જોયો હતો કે રાવણ પુલસ્ય કુલ વંશજ, એના ફાધર પણ મોટા ઋષિ હતા, તો એ દાવો કરી શકે કે હું કોણ છું? તો અભિજનવાન. ક અન્ય મયા સદૃશ. દુનિયામાં એવું બીજો કઈ વ્યક્તિ છે જે મારા જેવી હોય? એનો અર્થ થાય કહ અન્ય, હુ ઇઝ અધર ધેન મી, સદૃશ મયા, લાઈક મી. યક્ષે, ભગવાન કહે છે કે મનમાં શું વિચારે? તો કે હું યજ્ઞો કરીશ. યક્ષેન મીન્સ યજ્ઞ કરીશ. યાગેન, અને હું યજ્ઞ શું કામ કરીશ? તો એને કીધું કે અન્યાન અભિભવિષ્યામી, બીજાને મારવા માટે યજ્ઞ હું કરીશ. પછી દાસ્યામી નો અર્થ થાય આઈ વિલ ડુ ચેરિટી, હું દાન આપીશ. પણ દાન કોને આપીશ? એટલે શંકરાચાર્ય લખ્યું નટાદિભ્યા, એની સામે જે નૃત્ય કરતા હોય, એની સામે જાત જાતના કોઈ નવા પ્રોગ્રામ કરતા હોય, એને હું પૈસા આપીશ. દાસ્યામી. અને આવી રીતે હું શું કરીશ? તો કે મોદિશ્ય, જલસા કરીશ. મોદિશ નો અર્થ થાય આઈ વિલ એન્જોય, મારી લાઈફ છે હું એવી રીતે એન્જોય કરીશ. અને આવું કોણ બોલે છે? તો કે અજ્ઞાન વિમોહિતા, જે અજ્ઞાનથી જેનું મન કેવું થઈ ગયું છે? તો કે અવિવેકી. એવા લોકો છે એ આવું બોલ બોલ કરતા હોય છે. આપણા સમાજની અંદર આવા ઘણી વ્યક્તિઓ હજી પણ અવેલેબલ છે. અને કદાચ હું એમ માનું છું કે દ્વાપર ત્રેતા કરતા પણ વધારે આવા જે માનવા વાળા છે. આપણે આ છેલ્લે પહોંચ્યા હતા ત્યાં ખાલી એમને એમ જોયું હતું. 16મો શ્લોક. અનેક ચિત્ત વિભ્રાંતાઃ મોહજાલ સમાવૃતાઃ કામભોગેષુ પ્રસક્તાઃ અશુચૌ નરકે પતંતિ. પેલું આ બધાનું હજી ક્વોલિફિકેશન. આપણે ભગવાન રામનું આપણે કહીએ ને ગુણના વર્ણન કરતા હોય તો આપણે પેલો છે ઓલું શું છે, શ્રી રામચંદ્ર કૃપાળુ ભજન, એની અંદર જેટલા શબ્દો છે ને એ બધા જ રામ ભગવાનના ક્વોલિટી કે એ કેવા હતા. અને આની અંદર જેટલા પણ શબ્દો છે ને આ લગભગ એ બધાની અંદર અસુર સંપત્તિ કેવી હોય અથવા અસુરોનું મન કેવું હોય એનાથી જ ભરેલા છે. એટલે કે આ લોકો કેવા છે? તો કે અનેક ચિત્ત વિભ્રાંતાઃ. એટલે શંકરાચાર્યજી લખ્યું કે ચિત્ત વિભ્રાંતાઃ નો અર્થ શું થાય? એટલે કે ઉક્ત પ્રકારે ઉપર જેટલું વર્ણન કર્યું, આપણે જે હમણાં જ બધું જોયું કે શત્રુ હનિષ્યે, બીજાને પણ હું મારવાનો છું, એવી રીતે દાસ્યામી યક્ષે, જે પણ બધું બોલે છે, મારે બીજાને મારવા માટે યજ્ઞ કરીશ, હું નટ નટાદીને હું દાન આપીશ, આવું જે બધું બોલે છે એ કોણ બોલે? તો કે અનેકેહી ચિત્તેહી, એને પોતાના એક મન નથી, અનેક વિચારો. અહીંયા ચિત્તનો અર્થ થાય અનેક ચિત્તારો, કહેવાય ને મનના વિચારો વડે વિવિધ ભ્રાંતા, એનું મન કેવું થઈ ગયું છે? ભ્રમિત. એનું ઇંગ્લિશમાં આપણે કહેવાય ડિલ્યુડેડ, પણ ગુજરાતીમાં કહેવાય કે ભ્રમિત. એને ખબર નથી પડતી કે પોતે જ શું બોલે. ઘણી વાર માણસો માંદા પડે ને એને પછી લવારો પડે, આપણે કહીએ ને સન્નપાત, સન્નિપાત, બોલ 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 કર્યા જ કરે. એવી રીતે આ લોકોને પણ કહેવાય કે એક અસુર સંપત્તિનો એક લવારો ઉપડ્યો, એ બોલ 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 કર્યા જ કરે. અને શું કામ બોલે છે? તો કે એનું મગજ કેવું થઈ ગયું છે? કે ભ્રમિત. અમારે એક ઓળખીતા ભાઈ હતા, અને છોકરો નાનો હતો, બધા નાના હતા ત્યારે એને 3 ડિગ્રી કે 4 ડિગ્રી તાવ આવે, 103 કે 104, એટલે ક્રિકેટની કોમેન્ટ્રી ચાલુ હોય, બોલ્યા જ કરે. જ્યાં સુધી તાવ ન ઉતરે ત્યાં સુધી ક્રિકેટની કોમેન્ટ્રી ગાવસ કરતા ત્યારે એ બધા. એટલી પણ શું કામ બોલે છે? તો કે મન કેવું થઈ ગયું છે? તો કે ભ્રમિત, તાવને લીધે. પણ આ લોકોને કેવો તાવ ચડ્યો છે? તો કે આ અસુરી સંપત્તિનું. એને કહેવાય અનેક ચિત્ત વિભ્રાંતા. એનું મન કેવું થઈ ગયું છે? તો કે અનેક વિભ્રાંત, ભ્રમિત થઈ ગયું છે. અને પ્લસ આ લોકો કેવા છે? તો કે મોહજાલ સમાવૃતા. એટલે શંકરાચાર્યજી કીધું કે મોહ નો અર્થ શું થાય? તો કે મોહ અવિવેક. મોહનો અર્થ શું થાય? તો કે અવિવેક. અને અવિવેક છે એ જ શું છે? તો કે અજ્ઞાન. આપણો અવિવેક કેને લીધે કરીએ? તો કે અજ્ઞાન લીધે. દોરડાની અંદર આપણે સાપ છે કહીએ કેને લીધે? તો કે અજ્ઞાન લીધે. એટલે કે એ અજ્ઞાન છે એ જ શું છે? તો કે તદ એવ જાલમ એવ. એ અજ્ઞાન છે એ જ શું છે? જાણે કે ઝાડ છે. અને ઝાડનું હંમેશા કામ શું હોય? તો કે આવરણ
આવરણાત્મકત્વાત, એ હંમેશા શું કરે તો કવર કરે, ઢાંકી દે. આમાં લખ્યું નથી પણ ઉપનિષદ હોય ને તો શંકરાચાર્યજી લખે અજ્ઞાનનું બીજું નામ છે માયા. અને માયા પાસે એવું કહે છે કે ઇવન અજ્ઞાન પાસે પણ બે પ્રકારની શક્તિ છે. એ શક્તિનું એક શક્તિનું નામ કેવું છે તો કે આવરણ શક્તિ. આવરણનો અર્થ થાય ઇટ કવર્સ. આવરણ શક્તિ આ માયા છે, એની પાસે એક આવરણ શક્તિ છે અને બીજી શક્તિનું નામ છે વિક્ષેપ શક્તિ. દોરડાની અંદર આપણે સાપને દોરડાની અંદર દોરડું ન જોઈએ અને સાપ જોઈએ, એને કહેવાય કે આપણું જ્ઞાન કેવું થઈ ગયું છે તો ઢંકાઈ ગયું છે. આવરણમ એને કહેવાય આવરણ, એટલે કે આવરણ શક્તિ. અજ્ઞાન શું કરે તો કે આપણા જ્ઞાનને ઢાંકી દે. અને જેવું જ્ઞાન ઢંકાઈ ગયું એટલે જ્ઞાન ઢંકાઈ ગયું અજ્ઞાન રહી ગયું એટલે પછી જેવું સાપ જોઈએ એટલે આપણે શું કરીએ દોડીને ભાગીએ કે આપણને હમણાં કરડશે કે આપણી પાછળ પડશે. એ જે દોડીને ભાગવું એને કહેવાય કે આપણે કેવા થઈ ગયા ડિસ્ટર્બ. સાપને જોઈને આપણે ડિસ્ટર્બ થઈ ગયા. એ ડિસ્ટર્બ થઈ જવું કે કાંઈ પણ અજ્ઞાનને કારણે કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરવી એને કહેવાય વિક્ષેપ. દુનિયાની અંદર જેટલા માણસો કામ કરે છે આ બે બેઝ ઉપર જ કરે છે. એક તો જ્ઞાન છે એ ઢંકાઈ ગયું છે, હું કોણ છું એ સતત શરીર હું છું એ જ જ્ઞાન છે, મનના વિચારો છે એ હું જ છું એ જ જ્ઞાન છે. એ ઢંકાઈ ગયું છે એટલે પછી માણસો શું થાય છે કે ખોટા અનેક ચિત્ત વિભ્રાંતા મોહજાલ આવી રીતે ખોટા વિચારો કર્યા જ કરે છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કીધું કે અજ્ઞાનમ છે કેવી છે તો કે આવરણાત્મકત્વાત. એનો નેચર એનો સ્વભાવ કેવો છે તો કે આવરણ ઢંકાવાનું કારણ હોવાને કારણે. આનું કહેવાય ને ખરેખર ગુજરાતી કરીએ આવરણ આત્મકત્વાત. આત્મકત્વાત નો અર્થ થાય એના સ્વભાવ વાળો, એના સ્વરૂપ વાળો. અને કેવા સ્વરૂપ વાળો તો કે આવરણ કવર કરી દેવાના સ્વભાવ. અને કોનો છે તો કે અજ્ઞાન. એને લીધે પછી આ લોકો બિચારા કેવા થઈ ગયા છે તો કે અજ્ઞાન છે એ જ જાલમ, એ જે ઝાડ છે એનાથી કેવા થઈ ગયા છે તો કે સમાવૃતા. પેલાના જમાનામાં નાના હતા ત્યારે સ્ટોરી સાંભળતા કે કબૂતર ચણ કરવા બેઠા ચણવા એટલે પછી પારધીએ ઝાડ નાખી. એ ઝાડ જે ફેલાય એને કહેવાય આવૃતા. સારી રીતે એ બધા કેવા થઈ ગયા તો કે ઝાડની અંદર કવર થઈ ગયા. એવી જ રીતે અજ્ઞાન રૂપી ઝાડથી આપણું મન, આપણા વિચારો, આપણી બુદ્ધિ એ બધું કેવું થઈ ગયું છે તો કે આવરણ. અને જેવું આવરણ થયું એટલે પછી ન હોવાનું દેખાય, ન સમજવાનું સમજીએ, ન કરવાનું કરીએ. એટલે કે એવી રીતે એ લોકો કેવા છે તો કે મોહજાલ સમાવૃતા. અને પાછા એ બધા કેવા છે આવું હોવાને કારણે કામ ભોગેશુ પ્રસક્તા. કામ ભોગેશુ નો અર્થ થાય બે જ વસ્તુ છે, ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોનો ખોરાક જે છે એને આપણે કહેવાય ને કે નાના બાળકોને આપણે ખવડાવવા જ કરીએ, ફીડ કરવું કે નાના બાળકોને જેમ આપણે ખવડાવવા કરીએ એવી જ રીતે આ લોકો ઇન્દ્રિયો જે પણ ડિમાન્ડ કરે કે મારે આ ખાવું છે, આ જોવું છે, આ સાંભળવું છે, આને અડવું છે, આનું સૂંઘવું છે, એ પાંચે પાંચ એ બધી જ ડિમાન્ડ છે એને પૂરી કર્યા જ કરે એને કહેવાય કામ ભોગેશુ પ્રસક્તા. ઘણી વાર હું માણસોને પ્રશ્ન પૂછું છું કે આપણે જીવીએ છીએ કેના માટે? ખાવા માટે જીવીએ છીએ કે જીવવા માટે ખાય છે? મોટા ભાગના માણસોનો આન્સર કેવો છે? મોટા ભાગના માણસો છે એ જવાબ ભલે કાંઈ નો આપે પણ આપણે જીવીએ છીએ શેના માટે તો કે ખાવા માટે. પણ જીવવા માટે આપણે ખાતા હોય એવું નથી. એને કહેવાય કામ ભોગેશુ પ્રસક્તા. બ્રેકફાસ્ટ ઉપર બેઠા હોય ને ત્યારે વોટ વુડ બી ધ લંચ? આપણે બપોરે શું જમશું એની આપણે નક્કી કરતા હોય. લંચમાં બેઠા હોય ત્યારે આપણે નક્કી કરતા હોય
કે હવે રાત્રે આજે શું ફરાળ, એટલે વોટ વુડ બી ધ ડિનર, આપણે રાતે શું જમશું, અને રાતે બેઠા હોય ત્યારે બ્રેકફાસ્ટ શું કરશું. એનો અર્થ કે આપણું જીવન કેના માટે છે? તો માત્ર ખાવા માટે. આવું એક આપણે ખાવાનું ઉદાહરણ આપીએ, આ લોકોના જીવનની અંદર તો આવું હજારો છે. અમને સ્વામીજી કહેતા હતા, મેં જોયું નથી ક્યારે, પણ કે બહુ પૈસાદાર લોકો હોય, એના બધા બહેનો હોય, જે પોતાના શરીરને અત્યંત શણગારે, મીન્સ મેકઅપ કરે. કારણ કે 50-60 વર્ષના થઈ ગયા હોય એટલે પછી થોડી કરચલીઓ પડી હોય, બધી સંતાડવી હોય, એટલે કે એ બધું મેકઅપ કરીને બધું કવર કરતા હોય. પછી ક્યાંક પાર્ટીમાં જાય, કોઈ લગ્નમાં જાય, તો એ બધા સાથે વાત કરતા હોય ને છતાં એનું મન એક જ જગ્યાએ હોય કે પરસેવો વળ્યો છે, કે બધા રેખાડા નીચે નહીં ઉતરે, કારણ કે એનું મન કઈ જગ્યાએ છે? તો કે માત્ર હું સારી દેખાવી જો. હવે એ સારું દેખાવું છે એને પણ કહેવાય કામ ભોગેશુ પ્રસક્તા. એવી જ રીતે ભાઈઓ છે પોતપોતાની રીતે, એટલે કે આવી જ રીતે માણસો શું કરે છે? તો કે એની અંદર જ ટોટલી એન્ગેરેજ, એને કહેવાય કે ટોટલી એની અંદર એ ખપાયેલા છે. ભગવાન કહે છે કે શંકરાચાર્યજી લખ્યું કે એનાથી એમાં ને એમાં પડ્યા રહે તો એનું શું થાય? એટલે તત્ર એવ નિષણ્ણાહ. નિષણ્ણનો અર્થ થાય, આપણે ઘણી વાર પાણીમાં પડીને આપણું કોઈક માથું દબાવી દે તો આપણને કેવું થાય? એને કહેવાય નિષણ્ણાહ. એટલે કે આવા કામ અને ભોગની અંદર એ લોકો ટોટલી ડૂબેલા છે. અને એવું કરવાથી ઉપચિત કલ્મષાહ, આવી રીતે ડૂબેલા હોવાથી તેના એને કારણે કામ ભોગની અંદર ટોટલ ડૂબેલા હોવાથી ઉપચિત કલ્મષાહ. ઉપચિત નો અર્થ થાય એકઠું કરવું. અને આપણે શું ભેગું કરીએ છીએ એ લોકો? તો કે કલ્મશ. કલ્મશ નો અર્થ થાય ઇમ્પ્યોરિટીઝ, પાપ, વોટેવર. એટલે કે કોઈ પણ મનના મેલ હોય એને કહેવાય કલ્મશ. એટલે કે આ લોકો ભેગા કામ કરીને ભેગું શું કરે છે? તો કે માત્ર પાપને ભેગું કરે છે. હવે પાપને ભેગું કરે તો એનું થાય શું? એટલે ભગવાને કીધું અશુચૌ નરકે પતંતી. એ લોકો ક્યાં જાય છે? તો કે નર્કની અંદર એવો પડે છે. અને નર્ક કેવું છે? તો કે અશુચૌ, જ્યાં શુદ્ધતા નથી, જ્યાં પવિત્રતા નથી. ખરેખર સ્વામીજીએ એવું કીધું કે અશુચૌનો અર્થ થાય કે જ્યાં અત્યંત દુઃખ છે, એ યોની છે એને કહેવાય નરક. ઘણી યોની એવી હોય કે જે એની અંદર દુઃખ જ હોય, બિચારા બીજા ઉપર પરતંત્ર હોય, દુઃખી હોય, એટલે એને કહેવાય અશુચૌ નરકે પતંતી. પછી શંકરાચાર્યજી કહેશે, હમણાં પાછળ આવશે, કે એની દ્રષ્ટિએ નરક એટલે શું? તો કે વાઘની યોની મળે, સિંહની યોની મળે, ઇવન હરણની યોની મળે તો હરણ આખો દી બીતો જ પડતો હોય કે ક્યારે મને કોક પકડશે. એટલે કે આ બધી જ યોની છે એ કેવી છે? તો કે અશુચિ, જે પવિત્ર નથી, જે દુઃખની અંદર જ ઘેરાયેલી છે, એની અંદર આ લોકો પડે છે. પણ એટલું યાદ રાખવું કે નરક પણ છે ને એ પણ પરમેનન્ટ નથી, અને ઇવન સ્વર્ગ પણ પરમેનન્ટ નથી. ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્ય લોકમ વિશંતિ છે. એવી જ રીતે ક્ષીણે પાપે, જ્યારે આ લોકોના પાપ ઓછા થઈ જાય ત્યારે પણ મર્ત્ય લોકમ વિશંતિ, એને મનુષ્ય લોકની અંદર આવવું જ પડે. કારણ કે મનુષ્ય લોક, અને પર્ટિક્યુલરલી મનુષ્યની યોની એક એવી છે કે જો ધારીએ તો આપણને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકીએ, અને જો ધારીએ તો અશુચો નરકે પણ પડી શકીએ. એટલે ભગવાન હંમેશા આપણને વારે વારે એક ચાન્સ આપે, અને ચાન્સ આપે, જો આપણે પકડી લઈને આગળ વધી જાય તો કે આપણે કહેવાય ને કે વી આર સેવ્ડ, આપણે બચી ગયા. ને ક્યારેક એવું નથી જરૂર કે આ જન્મમાં જ આપણને પ્રાપ્ત થાય, પણ કદાચ એવું છે કે પછી પણ આપણને ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય છે. પણ જેને આમાં રસ જ નથી, ફરી પાછા કેવા સાપ સીડી જેવું. બધા મેં કોઈ રમી નથી, પણ બધા કે સાપ સીડીની ગેમની અંદર ઉપર ચડીને પાછું તરત નીચે આવે, એવું સમથિંગ છે. એના જેવું મનુષ્યની યોની છે. હજી પણ ભગવાન 2-3 શ્લોકની અંદર હજી એ જ વર્ણન કરે. બસ વોટ ઇઝ આસુરી સંપત, એ લોકો કેવા છે, એટલે ફરી પાછું વર્ણન કર્યું. આત્મ સંભાવિતાહ સ્તબ્ધાહ ધન માન મદ અન્વિતાહ નામ યજ્ઞે યજંતે તે દંભેન અવિધિપૂર્વક. આત્મ સંભાવિતાનો અર્થ થાય કે આ લોકો કેવા છે?
તો કે પોતાની જાતને જ એમ કે હું મારા જેવો મહાન કોઈ નથી, એને બીજા કોઈની જરૂર નથી. પોતાની જાતને જ એમ માને કે હું જેટલો મહાન છું એના જેવો મહાન કોઈ નથી. ખરેખર જોવા જાય તો કોક એમ કે મારા જેવો સાયન્ટિસ્ટ કોઈ નથી, પણ આ સારો સાયન્ટિસ્ટ છે એ કોણ કહી શકે? બીજો જે સાયન્ટિસ્ટ હોય. એવી રીતે કોક વ્યક્તિ એમ કે મારા જેવો ગાયક કલાકાર કોઈ નથી. હવે આપણા જેવા સામે આવીને ગાય તો આપણને ખબર જ નથી પડતી કે સારેગામા પધનિસા, પણ એવો ગાયક કલાકાર કે કોઈ પણ જે ગુણી ગાયક કલાકાર એમ કે આ વ્યક્તિ બહુ સારું ગાય છે, તો એનો અર્થ થાય કે એને ખબર છે. પણ આ લોકો તો બીજા કોઈનું ક્વોલિફિકેશનની રાહ નથી જોતા, પોતાની મેળે જ પોતાના વખાણ કર્યા કરે. એને કહેવાય આત્મસંભાવિતા. શંકરાચાર્યજી લક્ષણ કે સાધુનું કોઈ એમ વર્ણન કરે કે આ માણસ બહુ સારો છે, એવું ક્યારે યાદ એવું, એટલે દે આર નોટ વેઇટ ફોર ધેમ. એની ક્યારે એને પડી જ નથી, પોતાની જાતે જ ધજાગરા કરે કે હું સૌથી સારો છું. સ્તબ્ધાહ, સ્તબ્ધનો અર્થ થાય કે સીધા લાકડી છે ને, આપણે ઘણી વાર માણસોને કે કોષ ગળી ગયો છે, ગુજરાતીની ભાષામાં, કાઠિયાવાડી ભાષામાં એનો અર્થ થાય ક્યારે નમતો નથી. સ્તબ્ધાનો અર્થ થાય જે વ્યક્તિ ક્યારે પણ કોઈને ન નમે, પોતાની જાતને માને કે આઈ એમ સમથિંગ, બધાય બારે પગે પડવું જોઈએ, મારે કોઈના પગે પડવાની શું જરૂર, એવું જે મનમાં વિચારે છે એને કહેવાય સ્તબ્ધ. ગુજરાતીનું સ્તબ્ધ નથી કે આ દુઃખ જોઈને હું તો સ્તબ્ધ થઈ ગયું, પણ અહીંયા સ્તબ્ધનો અર્થ ટોટલી ડિફરન્ટ. પછી અન્વિતાહનો અર્થ થાય એ લોકો ઘેરાયેલા છે. કોનાથી ઘેરાયેલા છે? તો ફરી પાછું એ જ ધન, માન અને મદ, એનાથી આ લોકો કેવા છે? તો એનાથી ઘેરાયેલા છે. અને પ્લસ એ લોકો યજ્ઞ પણ કરે છે. એવું નથી કે યજ્ઞ નથી કરતા. એટલે ભગવાને કીધું કે લોકો યજ્ઞ કરે છે, પણ યજ્ઞ કેવો છે? દંભેન, દંભ વડે, અવિધિપૂર્વક, કોઈ વિધિ વગરનો. અને કરે છે કેના માટે? તો કે નામ યજ્ઞ. માણસનું નામ થાય કે આ વ્યક્તિએ 100 કુંડી ગાયત્રી યજ્ઞ કર્યો, પણ એમાં વિધિ વિધાન કાંઈ નહીં, ખાલી માણસોને ભેગા કરે, 100 કપલને બેસાડી દે, એના પૈસા આપે, અને પછી શું કરે? તો બધાને જાહેર કરે. એટલે કે નામ યજ્ઞનો અર્થ થાય પોતાનું નામ આખા સમાજની અંદર પ્રસિદ્ધ થાય, એના માટે જે યજ્ઞ કરે. નામ યજ્ઞે તે યજન્તે, એ યજ્ઞ કરે છે. હવે શંકરાચાર્યજી એક આત્મસંભાવિતાનો અર્થ શું થાય, એક શબ્દ બહુ સરસ રીતે સમજાય. જેને કદાચ ક્યારેક શાંકર ભાષ્યમ શીખવું હોય તો આ સ્ટાઇલ છે કે આત્મસંભાવિતા છે ને બોલ્ડ લેટર્સમાં નથી, આછા અક્ષરમાં છે. એ શ્લોકનો શબ્દ છે. પછી એનું જે ડિસ્ક્રિપ્શન છે શંકરાચાર્યજી જે પોતે આપે છે, ઇટ ઇઝ ઇન બોલ્ડ લેટર્સ. એ કહેવાય ને ઘાટા અક્ષરમાં. એટલે કે જ્યાં સુધી ઘાટા અક્ષર આવે ત્યાં સુધી આપણે માની લેવું કે આ કેનું એક્સપ્લેનેશન ચાલુ છે, તો કે આત્મસંભાવિતા. પછી સ્તબ્ધા, તો સ્તબ્ધા છે કહેવાય ને આછા અક્ષરમાં છે, ઘાટા અક્ષરમાં એનું એક્સપ્લેનેશન આપ્યું. આ એક સ્ટાઇલ છે પ્રિન્ટ કરવાની, એનાથી આપણે સમજી શકીએ કે એક શબ્દ લીધો, then he explain, પાછો બીજો શબ્દ લીધો, પછી એને એક્સપ્લેન કરે. એટલે કે આત્મસંભાવિતા એટલે શંકરાચાર્યજી લખ્યું કે સર્વગુણ વિશિષ્ટતયા આત્મના એવ સંભાવિતા. આપણે ભગવાનને કહીએ કે ભગવાન કેવા છે? સર્વગુણ સંપન્ન. આપણે ભગવાન માટે આ શબ્દ ઉપયોગ કરીએ. આ લોકો પોતાને જ કહે કે હું પોતે કેવો છું? સર્વગુણ વિશિષ્ટ. બીજા કોઈને, અને કોની વડે કહે છે? તો કે આત્મના એવ. અહીંયા આત્મનાનો અર્થ થાય પોતાની વડે જ પોતાનું ડિક્લેરેશન આપે કે હું કેવો છું? તો કે સર્વગુણ સંપન્ન છું. અને એવું જે બોલે એને કહેવાય સંભાવિતા. આત્મસંભાવિતા. પોતાની જે આત્મા એટલે કે પોતાની જાણે સંભાવિતાનો અર્થ થાય ડિક્લેરેશન આપે કે હું મહાન છું, એવા વ્યક્તિઓને શું કહેવાય? તો કે આત્મસંભાવિતા. ન સાધુ ભી. કોઈ સારો માણસ એને વખાણ નથી કરતો, પોતે જ પોતાની મેળે વખાણ કરે છે. એટલે હંમેશા હું કહું કે આપણે એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ કેવો છે એનું મૂલ્યાંકન કોણ આપી શકે? તો એના જેવો વ્યક્તિ હોય. હવે કોક એમ કે હું આત્મજ્ઞાની છું,
પોતાની જાતે ડિક્લેર કરે કે હું કોણ છું, તો કે આત્મજ્ઞાની છું. હવે હું આત્મજ્ઞાની છું એ કોણ જાણી શકે? બીજો આત્મજ્ઞાની હોય એ જ બીજા આત્મજ્ઞાની જાણી શકે. એવી જ રીતે ગાયક કલાકારો, શાસ્ત્રીય સંગીત, હવે શાસ્ત્રીય સંગીત બહુ સારું ગાય છે, જાણી કોણ શકે? તો કે બીજો જે શાસ્ત્રી. એવી રીતે આમ કે હું બહુ મહાન છું, એ મહાન છે ને હું બહુ સારો છું, એ કોણ કહી શકે? કે બીજો કોઈક સારો ને મહાન આત્મા હોય તો જ. એટલે પણ શંકરાચાર્ય કીધું કે ન સાધુ ભાઈ, એ કોઈ અહીંયા સાધુ ના ભગવા કપડેલા નહીં. જ્યારે પણ સાધુ સંસ્કૃતમાં આવે એને કહેવાય સારો માણસ, સજ્જન માણસ. કે સજ્જન માણસ પાસેથી ક્યારે એને કઈ સાંભળવું નથી. હી ડિક્લેર્સ હિમસેલ્ફ, આઈ એમ સ્પેશિયલ પર્સન, હું કેવો છું તો કે અત્યંત મહાન છે, એવું જે બોલે છે એને કહેવાય આત્મસંભાવિતા. પછી એ કેવો છે બધા માણસો? તો કે સ્તબ્ધા. સ્તબ્ધ નો અર્થ થાય અપ્રણત આત્મનઃ. પ્રણત નો અર્થ થાય પગે લાગવું, નમ્ર હોવું, બીજાને હંમેશા રિસ્પેક્ટ આપવું. પણ આ કેવો છે તો કે અપ્રણત. આત્મા હા એનો અર્થ થાય જેનું મન છે. સંસ્કૃતમાં જ્યારે પણ આત્મા આવે એનો અર્થ એવો નથી કે આત્માનો અર્થ ખાલી સચ્ચિદાનંદ આત્મા. મેં ઘણી વાર કીધું છે, કારણ કે આમાં આત્મા આત્મા બહુ જ. અહીંયા પણ આત્માના છે, પછી અહીંયા પણ કેમ કે સ્તબ્ધાહ છે, તો અહીંયા પણ આત્માના છે. તો બેના અર્થ જુદા છે. અહીંયા જે આત્મનાનો અર્થ થાય એને કહેવાય રિફ્લેક્સિવ પ્રોનાઉન, ઇંગ્લિશમાં એને કહેવાય સર્વનામ છે. અહીંયા આત્મના એનો અર્થ થાય પોતાની જાતે જે કરવું એને કહેવાય મારી જાતે, એને કહેવાય આત્મના. પણ જ્યારે શબ્દ પછી આવે પ્રણત આત્મનઃ, અપ્રણત આત્મનઃ, અહીંયા આત્માનો અર્થ થાય મન. આનું મન કેવું છે તો કે મનથી જ વિચારતા હોય કે એવું તે હું બીજાને નમવાનું શું જરૂર છે? વાય શુડ આઈ બેન્ડ ડાઉન? મારે વળવાની જરૂર નથી, મારે પ્રણામ કરવાની જરૂર નથી. એવું જે મનમાં વિચારે, અહીંયા આત્માનો અર્થ થાય જેવું નું મન છે એવું. અપ્રણત આત્મનઃ, અપ્રણત આત્મના મનમ યસ્ય સહ અપ્રણત આત્મનઃ. એવું જેનું માઇન્ડ છે એને કહેવાય અપ્રણત આત્મા. એટલે હંમેશા એને એમ કહેવાય કે ખુશગળી. અને બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે ને, આપણે ભણતા હતા એક જમાનામાં છાંદોગ્ય ઉપનિષદ. છાંદોગ્ય ઉપનિષદ ની અંદર આપણો કોણ છે, નામ ભૂલી ગઈ બેનું, દીકરો, એનો બાપ અને ફાધર અને સન ની સ્ટોરી હતી, ભૂલી ગઈ. એના ભાઈનું નામ ભૂલી ગઈ અત્યારે. પણ એ દીકરો છે એ બહુ અભિમાની હતો. એ અભિમાની હતો એટલે એના ફાધર એને બીજા ગુરુકુળની અંદર ભણવા મોકલ્યો. 12 વર્ષનો થયો ત્યારે. 24 વર્ષે એ ભણીને પાછો આવ્યો ત્યારે કેવો થઈ ગયો હતો તો કે સ્તબ્ધ. ક્યાં શ્વેતકેતુમાં? હા, ઉદ્દાલક અને શ્વેતકેતુ. હા, એટલે શ્વેતકેતુ અને ફાધર નું નામ હતું ઉદ્દાલક. એટલે કે શ્વેતકેતુ છે કેવો થઈને આવ્યો હતો તો કે અત્યંત સ્તબ્ધ. ત્યાં એ શબ્દ છે સ્તબ્ધ. અને પછી ઉદ્દાલક ને એમ થયું કે આને જરાક સરખો કરવાની જરૂર છે, કારણ કે એમ માને છે કે હું બહુ મહાન છું. એટલે પછી એના ફાધર એટલે ઉદ્દાલકે એને પૂછ્યું કે તું એવી વસ્તુ જાણે કે એક જાણવાથી બધી વસ્તુ જણાય છે. યેન જ્ઞાત્વા સર્વમ ઇદમ જ્ઞાતમ ભવતિ. એક જાણવાથી. એટલે પેલા પાછો જવાબ શું આપ્યો શ્વેતકેતુએ કે મને નથી લાગતું કે મારા ટીચર્સને કે મારા ગુરુને આવડતું હોય, ને ત્યારે મારા જેવા મહાનને મને શીખડાવે નહીં. એટલે કે એવું જે બોલવું કે એવું જે વિચારવું એને કહેવાય સ્તબ્ધ. એટલે કે જે ક્યારેય કોઈને નમ્રતાથી વાત ન કરે એને કહેવાય સ્તબ્ધ. ને પ્લસ આ લોકો બધા કેવા છે તો કે ધન માન મદાન્વિતા. એટલે શંકરાચાર્યજી કીધું કે ધન નિમિત્ત માન. ધન અને માન બે કેવા છે તો ભેગા જાય. કે ધનને કારણે જેના મનની અંદર એક કહેવાય ને માન, મને બધા રિસ્પેક્ટ આપો, એવી જે એક ભાવના થાય એને કહેવાય માન. અને મદનો અર્થ આપણે જોયો હતો કે પોતાની પાસે કંઈક અમુક વિશિષ્ટતા હોય, કમ સ્કિલ હોય, અને એનાથી પોતાની જાતને મહાન માનવું. સપોઝ કોઈકને બહુ સરસ ગાતા આવડતું હોય ને જેને અભિમાન આવે, કોકને બહુ સરસ બોલતા આવડતું હોય અને પછી જે મનની અંદર હોય એને કહેવાય મદ. એટલે શંકરાચાર્યજી કીધું કે આ લોકો કેવા છે, ધનને કારણે એના મનમાં અત્યંત અભિમાન આવી ગયું છે અને એનામાં કંઈક સારી સ્કિલ છે, એને કારણે એને અત્યંત કહેવાય ને એક પોતાની અંદર એક મદ આવી ગયો છે, એને કહેવાય
ધન અને માન મદાભ્યામ અન્વિતા. એ કેવા છે તો કે હંમેશા ધન અને માન અને મદથી જોડાયેલા છે. અને પાછા કરે છે શું તો કે યજ્ઞ કરે છે. નામ યજ્ઞે હિ યજંતે, એટલે શંકરાચાર્ય છે આખું એને લખ્યું કે યજંતે નામ યજ્ઞે હિ તે, એટલે સાચું વાક્ય છે તે યજંતે, તેઓ યજ્ઞ કરે છે. પણ શેના માટે? ફોર વિચ રીઝન તો કે નામ યજ્ઞે, પોતાનું નામ થાય એટલા માટે. અને યજ્ઞ પણ પાછો કેવો છે તો કે દંભેન, હિપોક્રસી, દેખાડા માટે, અને પ્લસ અવિધિપૂર્વકમ. અવિધિપૂર્વકમ નો અર્થ શું થાય કે સપોઝ આ લગ્નની અંદર બામણ લગ્ન કરાવતા હોય ને, યજ્ઞ હોય, નાનો મોટો યજ્ઞ હોય. હવે એની પહેલા ગણપતિજીની પૂજા કરવી જ જોઈએ, જે આપણે બધા જાણીએ છીએ. પણ ઓલું એમ કે જવા દે ને, ગણપતિની પૂજાની જરૂર નથી, હું કેમ કરું? તો એને કહેવાય અવિધિપૂર્વક. ઘણા બધા એક યજ્ઞ હોય એની સાથે નાના મોટા ઘણા બધા યજ્ઞો જોડાયેલા હોય, નાના મોટા કાંઈ પણ વિધિ જોડાયેલી હોય. હવે એ વિધિ ન કરીએ ત્યાં સુધી પેલો યજ્ઞ પૂરો ન થાય. પણ આ લોકો એમ કે એ તો બધું શાસ્ત્રમાં ખોટે ખોટું લખ્યું હોય, તમે તમારે કહી રાખો, તમને મન આવે, હું કઉ છું એટલે કરું, એને કહેવાય અવિધિપૂર્વક. સપોઝ ગાયત્રી યજ્ઞની મને ખબર નથી, પણ સપોઝ આપણે રુદ્ર માટે કહેવાય અતિરુદ્ર કરીએ કે મહારુદ્ર બધા યજ્ઞો કરે છે. હવે એ યજ્ઞની અંદર એવું છે કે 4 બ્રાહ્મણો છે, એ જેને યજુર્વેદ આવડતો હોય, સામવેદ, અથર્વ, એ બધાએ ગાન કરવા બેસાડવા જ જોઈએ. એને અમુક ગાન કરવું જ જોઈએ, તો એ યજ્ઞ કમ્પ્લીટ થાય. અને અમુક છે એના આસિસ્ટન્ટ રાખવા જ જોઈએ, તો એ યજ્ઞ કમ્પ્લીટ થાય. ઇવન અમુક આપણે કહેવાય ને કે ઇષ્ટિકાનો અર્થ થાય ઈંટ, અમુક આટલી ઈંટથી જ યજ્ઞની વેદિકા બનાવી જોઈએ. આ બધી જ વિધિ છે, પણ આ ન કરે તો એને કહેવાય અવિધિપૂર્વક. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે એ લોકો કેવી રીતે યજ્ઞ કરે છે તો કે નામ માત્ર, નામ યજ્ઞનો અર્થ શું થાય? નામ માત્ર, માત્ર એના નામ માટે થઈને જે યજ્ઞ કરે છે. અને પાછો એ કેવો છે તો કે દંભેન, દંભેનો અર્થ થાય દેખાડો કરવા, કોકને શો ઓફ કરવા. એટલે એને સંસ્કૃતમાં કહેવાય ધર્મ ધ્વજિત્વ, ધર્મ ધ્વજિતા નો અર્થ થાય આપણે નો ધર્મનો ડંકો વગાડીને 500 જોઈએ કારણ ધર્મ કેનો, એટલે આ ધ્વજ શેનો છે એટલે તરત આપણે પૂછીએ. એટલે કોક એમ અહીંયા છે ને ઓલો લીલો કલરનો ધ્વજ આવે, એટલે આપણે પૂછીએ કેનો છે તો કે રણુજાના રાજા એ કોણ છે, એનો છે, એ લીલો ધ્વજ છે એ કોનો છે તરત પૂછીએ. એવી રીતે આ લોકો શું કરે કે પોતાના નામ માટે થઈ અને જ ખોટે ખોટા એ ધ્વજ રાખે છે અવિધિપૂર્વક. શંકરાચાર્યજી લખ્યું વિહિત અંગે, વિહિત નો અર્થ થાય કરવા જ જોઈએ. બે છે, અંગ અને એક અંગી શબ્દ. જસ્ટ ફોર ક્લેરિફિકેશન, આપણે આખું શરીર છે ને એને અંગી કહેવાય, આપણું આખું શરીર. જયારે હાથ પગ છે આપણે એમ કહીએ ને આ તમારા અંગ છે. અંગ વગર અંગી શક્ય જ નથી. એવી જ રીતે આ યજ્ઞ છે અંગી છે, પણ એ અંગીને પૂરો કરવા માટે અમુક અંગ મીન્સ અમુક નાના યજ્ઞ કરવા જ જોઈએ કે નાની પૂજા કરવી જ જોઈએ, એને કહેવાય વિહિત અંગ. હવે એ જે ન કરે અને માત્ર એમ કે આપણા નામ માટે થઈને જ કરો, એને કહેવાય અવિધિપૂર્વક. એટલે શંકરાચાર્ય લખ્યું કર્તવ્યતા રહિતે, એ ટુ બી ડન જ છે. આ યજ્ઞ કરવા હોય તો તમારે આટલું કરવું જ જોઈએ. ખરેખર યજ્ઞ છે તો દાન થવું જોઈએ, યજ્ઞ છે તો અમુક પ્રકારની ડિસિપ્લિન હોવી જોઈએ, અમુક પ્રકારની પૂજા થવી જોઈએ, એ બધું કર્તવ્યતા. પણ આ લોકો કેવા છે તો કે રહિતે. તો શેના માટે કરે છે તો કે માત્ર નામ કે વાસ્તે, નામ માત્ર. હવે 17મો અધ્યાય આવશે ને એમાં ભગવાન કહેશે, એક મેં શ્લોક રાખ્યો છે કે યજ્ઞ સત્વ રજસ અને તમસ, એમાં રાજસિક યજ્ઞ કોને કહેવાય? એટલે ભગવાન એમાં કહે છે કે જે ફળને ધ્યાનમાં રાખીને કરે છે અથવા દંભાર્થમ, પોતાના દંભ દેખાડા માટે થઈને કહે છે, એ બધા જ યજ્ઞ કેવા છે? તમ યજ્ઞમ રાજસમ વિદ્ધિ. આ બધા જ યજ્ઞો છે કેવા છે તો કે રાજસ છે.
તામસ તો આનાથી ખરાબ છે. મોટા ભાગના માણસો છે કેવા કરે છે તો કે રાજસ્ય. આ છેલ્લા પાછા એના ગુણો કીધા. આઈ થિંક આ છેલ્લી વાર કે છે ભગવાન, અહંકારમ બલમ દર્પમ કામમ ક્રોધમ ચ સંશ્રિતાઃ મામ આત્મ પરદેહેષુ પ્રદ્વિષંતઃ અભ્યસૂયકાઃ. સંશ્રિતાઃ નો અર્થ થાય એ વરેલા છે, એ પોતા પાસે ધરાવે છે. અને આ લોકો શું ધરાવે છે તો કે અહંકારમ સંશ્રિતાઃ બલમ સંશ્રિતાઃ દર્પમ સંશ્રિતાઃ કામમ સંશ્રિતાઃ અને ક્રોધમ. એટલે કે આપણે કહીએ ને બ્રેકેટમાં રાખી દે તો સંશ્રિતાઃ ઇઝ કનેક્ટેડ ટુ ઈચ એન્ડ એવરીથિંગ. એટલે કે આ લોકો કેવા છે તો કે અહંકાર રાખવા વાળા, બળ રાખવા વાળા, દર્પ કામ ક્રોધ બધા રાખવા વાળા. પ્લસ એ શું કરે છે, ભગવાને કીધું કે હું તો બધાની અંદર બેઠો છું. ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ, એટલે એને કીધું કે મામ, મામ એટલે કે મને. એ શું કરે છે તો કે પ્રદ્વિષંત, એ મારો જ દ્વેષ કરે છે. ભગવાન કહે છે મામ પ્રદ્વિષંત, મારો જ દ્વેષ કરે છે. અને હું ક્યાં બેઠો છું તો કે હું એના હૃદયમાં બેઠો છું. અને પ્લસ પરદેહેષુ, બીજા માણસોના પણ દેહમાં તો ઈશ્વર એક જ છે, એ બધાને પણ આ લોકો શું કરે છે તો કે દ્વેષ કરે છે. અને કેવી રીતે તો કે ઈશ્વર કોણ છે હું જાણતો જ નથી, ઈશ્વર તો હું છું. એનો અર્થ કે પોતાના એ અસુર છે, એ પોતાના હૃદયની અંદર બેઠેલા પણ ઈશ્વરનું અપમાન કરે છે, અને બીજાની અંદર રહેલા ઈશ્વરનું પણ એ શું કરે છે તો કે અપમાન કરે છે. પ્રદ્વિષંતનો અર્થ થાય દ્વેષ કરે છે. અને છેલ્લે લખ્યું અભ્યસૂયક. એક શબ્દ છે અસૂયા. અસૂયાનો અર્થ થાય ઈર્ષા કરવી. એક કહેવાય ને, એક ઈર્ષા શબ્દ છે અને એક અસૂયા શબ્દ છે. બેના અર્થ ઓલમોસ્ટ સેમ થાય. તો પછી ભગવાને એટલે કે શાસ્ત્રની અંદર બે શબ્દ શું કામ આવે? બે છે પર્યાયવાચી છે તો કે ના, પર્યાયવાચી નથી. એક શબ્દ છે અસૂયા છે અને એક શબ્દ છે કહેવાય ને ઈર્ષા છે. તો બે વચ્ચે ડિફરન્સ શું છે, બે વચ્ચેનો તફાવત શું છે તો કે ઈર્ષા કોને સાથે થાય તો કે સમાન. ધારો કે ક્લાસ છે, ક્લાસની અંદર એક સરખા વિદ્યાર્થીઓ 8th સ્ટાન્ડર્ડમાં છે કે 12મા ધોરણમાં છે, એક સરખા વિદ્યાર્થીઓ છે. હવે એક છોકરો પહેલો નંબર આવી જાય તો જે બીજા નંબરમાં કે ત્રીજા નંબરના ને જે ભાવ થાય પહેલા નંબર પ્રત્યે, એને કહેવાય ઈર્ષા. એ જે લેજિટિમેટ છે માણસોને કહેવાય ને, એ આપણે એમ કહેવાય કે ન્યાય એટલે થાય. નાના છોકરાઓ છે, ઇવન પોતપોતાના ફિલ્ડમાં કોર્પોરેટ વર્ડ હોય તો એક બીજું કોર્પોરેટ બીજા સાથે શું કરે તો કે ઈર્ષા કરે. પણ અસૂયાનો અર્થ શું થાય, જેની સાથે ક્યાંય લેણા દેણી નથી, જે આપણા ફિલ્ડની અંદર પણ નથી, પણ એની કોક છાપામાં વાંચીએ કે આ વ્યક્તિએ બહુ તરક્કી કરીને બહુ આગળ આવી ગયા, એવું વાંચીને પણ જેના પેટમાં બળે કે અરે આ આગળ આવી ગયો, જે આપણી સાથે કહેવાય ને નામનો સંબંધ નથી, છતાં પણ બીજા કોઈનું સારું થતું હોય એ ન જોઈ શકે, એવી જેની ટેન્ડન્સી છે એને કહેવાય અસૂયા. એ વધારે ખરાબ. ઈર્ષા તો હજી આપણે એમ કહીએ કે આપણા કરતા કોઈક આગળ આવી ગયો હોય તો મારા છોકરાઓને થાય, પણ અસૂયા તો કારણ વગરનું, આપણી સાથે કોઈ લેવા દેવા વગર છતાં પણ પેટમાં બળે, એને કહેવાય અસૂયા. અને આ લોકો તો કેવા છે ભગવાન કે અભ્યસૂયકા. અભિ પ્લસ સૂયકાનો અર્થ થાય અત્યંત, બીજાને જોઈને એને અત્યંત પેટમાં બળે. અહીંયા અભ્યસૂયકા. હવે સપોઝ વિશ્વામિત્ર યજ્ઞ કરતા હતા, કહેવાય ને આપણે રામાયણની અંદર આવે કે યજ્ઞ કરતા, હવે એમાં મારીચને સુબાહુ કારણ વગર જેને હાડકા નાખતા હતા, એને નથી કઈ ફાયદો થતો એમાં નાખીને, છતાં પણ કારણ વગર એને પેટમાં બળે કે જો તો કંઈક સારું કરે છે. એ જે પેટમાં બળવું એને કહેવાય અસૂયા. હવે શંકરાચાર્યજી અહીંયા એકો એક શબ્દને બહુ સરસ રીતે ડિફાઇન કર્યા છે કે અહંકાર એટલે શું, બળ એટલે શું, દર્પ એટલે શું. તો પહેલો શબ્દ છે અહંકાર. એટલે શંકરાચાર્યજી કીધું કે વોટ ઇઝ અહંકાર? અહમ કારણમ અહંકાર. શંકરાચાર્યજી કહે છે, જે વાતમાં કે ને હું આ કરું છું, હું આ કરું છું, અહમ અહમ કરોથી,
જે હંમેશા અહમ અહમ કરોમી, પોતાની જાતને હું કરું, એ જે બોસ્ટિંગ કરે, બધા પાસે બોયલા કરે, એને કહેવાય અહંકાર. કોકના ઘરે ગયા હોય ને આપણે ઘરે કરતા કોકના વાડીમાં લગ્ન હોય ગયા હોય, કોઈક વ્યક્તિ આવે કે જોઈ નીચે લાદી પથરાણી જ કોણે પાથરી ખબર મેં આપી છે, કારણ વગર પોતાનું જે બોયલા કરે એને કહેવાય અહમ અહમ કરોમી, એટલે એને કહેવાય અહંકારણમ. આનું નામ શું છે? એટલે ભગવાન કહે અહંકર્ણમ, કારણ વગર પોતાની જાતને બધી જગ્યાએ ઠોયકા કરે, એટલે કહેવાય અહંકર્ણમ, અહંકાર. અને કેવા ગુણો છે? તો કે વિદ્યમાને હિ અવિદ્યમાને હિ. આપણામાં કદાચ સારો ગુણ હોય કે ના હોય, વિદ્યમાન અર્થ થાય આપણી અંદર અવેલેબલ. કોક એમ કે મને ભાઈ કહેવાય જ્યોગ્રાફી બહુ આવડે. હવે જ્યોગ્રાફી બહુ આવડે તો આપણે કહેવાય કે જ્યોગ્રાફી એટલે કે ભૂગોળ છે એનો મને બહુ સારું આવડે છે, તો આપણને ભૂગોળ આપવાનો ગુણ કેવો છે? તો કે વિદ્યમાન. પણ ઘણી વાર નોય હોય તો આપણે મોડા ના પડીએ. ઘણી વાર કે ને આપણને તો બધું આવડે, એટલે શંકરાચાર્યએ કીધું આવડતું હોય કે ના આવડતું હોય, એટલે કે વિદ્યમાને હિ અવિદ્યમાને હિ ગુણે હિ, આવડતું હોય કે ના આવડતું હોય છતાં પણ પોતાની આત્મની નો અર્થ થાય પોતાની અંદર જ અધ્યારોપિત, પોતાની અંદર અધ્યારોપણ કરી દે. હું કોણ છું ખબર છે? આ ગુણ વાળો. હું કોણ છું ખબર છે? આ ગુણ વાળો. એટલે કે પોતાની અંદર અધ્યારોપિત. અધ્યારોપિત નો અર્થ થાય ન હોય તોય રાખવું. જેવી રીતે આપણે દોરડાની અંદર સાપ કહીએ ને, એને કહેવાય કે આપણે દોરડા ઉપર સાપનો શું કર્યો? તો કે અધ્યારો. એવી જ રીતે પોતાની અંદર સારા ગુણ હોય કે ન હોય, આપણે પોતાની જાતને એમ કે હું આ ગુણ ધરાવું છું, એને કહેવાય અધ્યારોપી. પોતાના ગુણને અધ્યારોપ કર્યો. એવા વિશિષ્ટ આત્માનો પોતાની જાતે જરાક વિશિષ્ટ માને, એનું નામ શું છે? તો કે અહંકાર. પોતાની જાતને કોઈ કે ન કે, એમને બધા પાસે જઈને એમ કે મારામાં આ ગુણો છે, એવા પોતાની જાતને વિશિષ્ટ આત્માનો. અહીંયા પણ આત્માનો અર્થ થાય પોતાની જાતને, અહીંયા સચ્ચિદાનંદ આત્માને, પોતાની જાતને અહમ વિશિષ્ટમ ઇતિ મન્યતે, હું કોણ છું? તો કે વિશિષ્ટ આત્મા, એવું જે માને છે એનું નામ શું છે? તો કે સહ અહંકાર. એનું નામ શું છે? તો કે અહંકાર. અને શંકરાચાર્યજી કહે છે કે અહંકાર આવ્યો ક્યાંથી? તો ફરી વાર એ જ અવિદ્યા આખ્ય. એ જે બોલે છે માણસ, એના પરથી સાબિત થાય કે આની અંદર કેટલું અજ્ઞાન ભરેલું છે. આખ્ય એટલે કે નામનો, અવિદ્યા નામને કારણે જ આ શું આવે છે? તો કે અહંકાર. અને અહંકાર કેવો છે? તો કે અત્યંત કષ્ટતમ. અત્યારે ભલે બોલ કરતો પણ પછી ભવિષ્યમાં એનું શું થશે? એટલે કે અત્યંત દુઃખદાયી છે. અને સર્વ દોષાણામ મૂલમ, દુનિયામાં જેટલા દોષ છે એનું એક કારણ છે, અહંકાર છે. ઇઝ ધ કોઝ ઓફ ઓલ, કહેવાય ને ડિફેક્ટ્સ, બધા જ પ્રકારના ડિફેક્ટ્સ નું એ કેવું છે? તો કે કારણ છે. અને પોતાની જાતને મહાન માને એનાથી થાય પણ શું? તો કે સર્વ અનર્થ પ્રવૃત્તિ નામ અપી મૂલમ, બધી જે ખોટી પ્રવૃત્તિ છે એનું કારણ પણ કયું છે? તો કે અહંકાર. એટલે અહંકાર બે ના મૂળ છે. એક સર્વ દોષાણામ મૂલમ, અહંકાર છે એ બધા દોષોનું પણ કારણ છે. અહીંયા મૂળનો અર્થ ઝાડનું મૂળિયું નહીં, અહીંયા મૂળનો અર્થ થાય ઇઝ ધ કોઝ, એ કારણમ છે. કોનું? તો કે બધા જ દોષોનું. પ્લસ સર્વ અનર્થ પ્રવૃત્તિ, જે ખોટી પ્રવૃત્તિ થાય છે એનું કારણ. માણસ જે ખોટું કરે છે, લાંચ લે છે, ખોટું બોલે છે, બીજાને ઉતારી પાડે છે, ન બોલવાના શબ્દ બોલે છે, બધાને કહેવાય અનર્થ પ્રવૃત્તિ. એનું પણ કારણ કયું છે? તો અહંકાર. એટલે તમને જો યાદ હોય તો આપણે એકવાર દક્ષિણામૂર્તિ ના આખું કહેવાય ને વિગ્રહનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ જોયું હતું. એમાં દક્ષિણામૂર્તિ છે એના પગ નીચે એક રાક્ષસ જેવું રાખે છે. એક કહેવાય એના પગ નીચે એક રાક્ષસ જેવી આકૃતિ હોય છે. એને એ લોકો કહે છે કે બધા દોષનું કારણ. એટલે કે ભગવાન એના પગ નીચે રાખે કે જે ભગવાનના શરણે જાય એ ભગવાન છે અપસ્માર. એ લોકો એને સંસ્કૃતમાં કે અપસ્માર, રાક્ષસ જેવું છે. બધા જ અપસ્માર, બધા દોષને ભગવાન કીપ્સ અંડર ફીટ, જો આપણે ભગવાનનું ભજન કરીએ. પણ જે પોતાની જાતને જ ભગવાન માને એના માટે પછી આ કેવું થઈ જાય? તો કે અત્યંત કષ્ટ. પછીનો શબ્દ છે બલમ.
તો શંકરાચાર્યજી કીધું કે બલમ એટલે શું? તો કે પર અભિભવ નિમિત્તમ, બીજાને કેમ કરીને પછાડવું. પર અભિભવ અહીંયા છે, પરાભિભવ નથી, પણ પર અભિભવ. અભિભવનો અર્થ થાય પછાડવું. બીજાને કેવી રીતે પછાડવું એનું જે કારણ શોધતો હોય કે મારે આને છે ને આવ્યો છે ને હમણાં પછાડી દઉં, દેખાડી દઉં, ઈ જે મનની અંદર છે એને કહેવાય બલમ. અને આવી ટેન્ડન્સી વિચારવાની કારણ વગર. ઘણા વ્યક્તિ એવું હોય કે બિચારા ગરીબ હોય, કા કહેવાય ને પૈસે ટકે ગરીબ હોય, કા પછી કહેવાય ને ફિઝિકલી ચેલેન્જ હોય, તો એ ઘણી વ્યક્તિ છે કારણ વગર ટપલું મારતા જાય, કારણ વગર પગ મારતા જાય. એ જે મેન્ટાલિટી છે એને કહેવાય અભિભવ નિમિત્ત. બીજાને ગમે એમ કરીને તકલીફ આપવાનું જે કારણ છે, અને કેના લીધે છે? તો કે કામ રાગ અન્વિતમ. આવું જે માણસો કરે છે કેને લીધે છે? તો કે પોતાની જાતને અત્યંત મહાન માનવાથી, અને કામનો અર્થ થાય ઈચ્છા સાથે જોડાયેલો છે, અને ઈર્ષા સાથે જોડાયેલો. ઇવન ઘણી વ્યક્તિ એવી છે કારણ વગર, ઝાડ હોય ને તેના પાન તોડ્યા કરે, કારણ વગર છે ફૂલ તોડ્યા કરે, કોઈ પણ રીતે બીજાને કેમ જ તકલીફ આપવી એવું જે મનમાં વિચાર્યા જ કરે. એ કોને લીધે છે? તો દે થિંક કે મારી પાસે શું છે? તો કે બ્રેવરી છે, મારી પાસે તાકાત છે. એ તાકાતને વળી બીજાને હંમેશા શું કરે? તો કે હેરાન કરે. એટલે કહેવાય બલમ. રાવણ પાસે એવું જ હતું ને, એના બળને લીધે એ બધા કારણ વગર ઋષિઓને બધાને હેરાન કરતા. દર્પ. દર્પ કોને કહેવાય? એ પણ શંકરાચાર્ય બ્યુટીફુલી સમજાયું છે કે વોટ ઇઝ દર્પ. એને કીધું કે દર્પ નામ. દર્પ નામ કોને કહેવાય? તો કે યસ્ય ઉદ્ભવે, જ્યારે મનની અંદર એ ઉત્પન્ન થાય, એક આપણી જે કહેવાય ને એક વિચાર, એક થોટ, એ જ્યારે અંદર ઉદ્ભવે ત્યારે માણસોને શું મન થાય? તો કે ધર્મમ અતિક્રામતી, ધર્મને ક્રોસ કરી જાય, ધર્મને લાંઘી લે, ધર્મ અધર્મની ચિંતા કર્યા વગર જે ખોટું કર્યા કરે, એવું જે મનનો જે દોષ છે એને કહેવાય સહ અયમ અંતઃકરણ આશ્રય દોષ વિશેષ. આવું જે મનની અંદર આપણી ભાવના જાગે એનું નામ શું છે? તો કે દર્પ. રાવણ છે ને પહેલી વાર મારીચ પાસે ગયો હતો, અને ત્યાં જઈને એને કીધું કે મારે સીતાનું અપહરણ કરવું છે, તમે સોનાનું મૃગ બનો. એટલે મારી છે ત્યારે પણ રાવણને કીધું કે મને ભગવાને ફણા વગરનું બાણ માર્યું તો હું 100 યોજન કહેવાય ને ક્રોસ કરીને અહીંયા સુધી આવી ગયો છે. એટલા રામ ભગવાન છે પાવરફુલ છે. હવે તું એની પાસે જાય તો તારું કાંઈ નહીં ચાલે, તું ગમે એમ કરીને તું પાછું તારી વૃત્તિ પાછી વાળ. તો એને કીધું કે ના, મારે ગમે એમ કરીને સીતાનું અપહરણ કરવું છે. એને કહેવાય ધર્મમ અતિક્રામતી. ઈ જે મેન્ટાલિટી છે એને કહેવાય દર્પ. એવી જ રીતે હનુમાનજીએ પણ કીધું હતું રાવણને, જ્યારે ત્યાં ગયા હતા અને આખી લંકા બાળી, એ પેલાના એપિસોડની અંદર સીતાને મળ્યા પછી એને કીધું હતું કે તું રામનો પાસે જઈને સીતાજીને આપી દે, રામ ભગવાન તને કાંઈ નહીં કરે. તો એને કીધું કે તું કોણ છો? એટલા માટે એને પૂછડું બાળ્યું. ત્યારે પણ એને જે ટેન્ટ બતાવ્યું એનું નામ કહેવાય દર્પ. અને ઇવન છેલ્લે વિભીષણ, એને પણ રાવણને કીધું કે તમે જે કરો છો એ ખોટું કરો છો. તો એને પાટું મારીને કીધું તું અહીંથી નીકળી જા. એ જે વૃત્તિ છે જેનાથી ભાઈને પાટું મારે એને કહેવાય ધર્મ અતિક્રામતી. જેને લીધે જે સાચી સલાહ આપે છે એનું અપમાન કરી નાખે, એનું નામ છે એ શું છે? તો કે દર્પ. અને બેઠો છે ક્યાં? એટલે શંકરાચાર્ય કીધું સહ અયમ દર્પ. આ જે દર્પ છે એ આપણા અંતઃકરણની અંદર આશ્રય, ઇટ ઇઝ સિટિંગ ઇનસાઇડ અવર માઇન્ડ, આપણા મનની અંદર બેઠો છે. અને એ કેવો છે? તો કે વિશિષ્ટ પ્રકારનો દોષ. જે માણસ આવું વિચારતા હોય એ હંમેશા ધર્મને લાંઘી નાખે, ધર્મનું ઉલ્લંઘન કરીને ખોટી પ્રવૃત્તિ કરે. એ જે આપણી વૃત્તિનું નામ કયું છે? તો કે દર્પ. બીજા શબ્દોની ડિટેલ આપણે આવતીકાલે જોશું. એની ક્વેશ્ચન? કઈ પ્રશ્ન? પૂછવું જ કોઈને?
नहीं? तो पूर्ण बदल ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।